لیکن وہ تھوڑی سی دیر کے بعد اب میں آپ کو چاہوں گا کہ ہمارے جو علاقے کے انتہائی نامور مشہور شخصیت ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے شاعری میں بڑا اپنا نام کمایا ہے، بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ہمارے علاقے کا فخر ہے، تو ظہیر کتالی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ مختصر سے وقت میں آ کے یہاں پہ بات کریں، تمام لوگ ان کا بھرپور استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیف ایگزیکٹو جناب ندیم صاحب، نثار احمد صاحب، راجہ عارف صاحب، دیگر جتنے ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کے بچے، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج جو ایک ادارے کی اے ایچ اینڈ ایلیمنٹری اسکول کی جو اوپننگ ہو رہی ہے اس پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ندیم صاحب نے کہا ہے کہ اس علاقے میں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، کہیں اور چلے جائیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں کوئی خوبصورت لوگ بیٹھتے ہیں، وہ علاقہ خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے، پسماندہ نہیں رہتا۔ تو کسی جگہ کی پسماندگی کا تعلق اس علاقے کے لوگوں کے کردار اور معیار سے ہوتا ہے، گلیوں اور نالیوں سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ علاقہ پسماندہ نہیں ہے، جہاں ندیم صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، یہ پسماندہ نہیں ہے۔ پسماندہ ذہن ہوتا ہے، علاقہ پسماندہ نہیں ہوتا۔ دوسرا میں نے دوبارہ مبارکباد اس بات کی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ہاتھوں اس کی اوپننگ کروائی ہے۔ یہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے والدین کشمیر سے آئے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہاں کر انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ یہاں کر ہماری اولاد پڑھے لکھے، یہ یقیناً بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے علاقے سے لوگوں کی محبت اس طرح ہوتی ہے۔ میں اپنی بات بتا دوں کہ میرے گھر میں بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں، میرے والد صاحب والدہ صاحب وفات پا چکے ہیں، تو میں جب کسی پودے کی شاخ کاٹنے لگتا ہوں تو پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ والدین کے ہاتھوں کا لگا ہوا تو نہیں ہے، اس کے بعد اس کی شاخ کاٹتا ہوں۔ یہ جو ندیم صاحب کے والدین نے فیصلہ کیا ہے، میں انہیں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑے دانشور لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کوئی مشکل فیصلہ لیتے ہیں۔ مشکل فیصلے لینے والے لوگ چاہے ایک دن بھی اسکول نہ گئے ہوئے ہوں، وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یوں لے لیں، آپ نے سب نے وہ ڈرامہ دیکھا ارطغرل والا۔ ایک وقت آتا ہے جب ارطغرل ایک سخت فیصلہ لیتا ہے اور وہ اپنے آدھے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی سلطنت ہونی چاہیے جہاں ہماری اپنی حکمرانی، اور وہ بالآخر ایسی سلطنت قائم کرتا ہے جو 3 براعظموں پہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اور پھر وہ بیٹا دنیا گھوم کے واپس آیا، اور واپس آ کر اس نے ایک ادارے کے اوپر اس نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور وہ ادارہ اس ادارے کے اندر جو بچے تعلیم حاصل کریں گے وہ قیامت تک ایک روشنی کا مینار بن جائیں گے۔ ہمارے بچوں کے لیے ایک تربیت کی بات کی ہے، نثار صاحب نے بھی بات کی ہے، تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اداروں کی تربیت میں اور گھر والوں کی تربیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ادارہ معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کی تربیت دے سکتا ہے، لیکن گھر میں ایک تربیت ہوتی ہے جس کو خاندانی رسم رواج کہتے ہیں، وہ والی تربیت گھر والوں نے دینی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کا بچہ معاشرے میں کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے استاد اور اپنے والدین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو بھی عادتیں ہوتی ہیں جو لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے اور یہ کس ادارے میں پڑھا ہوا ہے۔ اگر اس میں اچھی عادتیں نہیں ہیں تو پھر بھی یہ دونوں سوال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کو تربیت دینے کے لیے بہت چھوٹی سی چیز لے لیں آپ۔ بچوں کو کھانے پینے کے پھل فروٹ جو بھی آپ لا کے دیتے ہیں، ایک دن ایک بچے کے ہاتھ میں دیں، سب کو بانٹ کے دو، دوسرے دن دوسرے کے ہاتھ میں دیں، تیسرے دن تیسرے کے ہاتھ میں دیں۔ انہیں دینا سکھائیں، انہیں عدل سکھائیں، انہیں انصاف سکھائیں، چاہے وہ مٹھی بھر چنے کیوں نہ ہو۔
चाहे वो क्यों ना मुट्ठी भर चने हो, उसे कहें बेटा ये सबको बांट दो, उसे ये समझ आए कि इस पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, इस पर मेरे दीगर बहन भाइयों का हक भी है। अगर आप क्लास में हैं तो असातिज़ा भी बच्चों के साथ इस रीत को डाले कि किसी बच्चे को कोई चीज दे के कहें कि ये बेटा सबको बांट दो। यहाँ से जब आपका बच्चा पहले स्टेप पे अदल और इंसाफ सीखेगा, उसके बाद आप वो माशरे का रहनुमा बनेगा। अगर वो अदल और इंसाफ नहीं सीखेगा, वो माशरे का फॉलोअर बनेगा, रहनुमा नहीं बनेगा। तीसरी बात ये है कि अब मुझे ये भी साथ ध्यान में है कि भाई साहब ने कहा थोड़ा वक्त मुख्तसर रखें, तो लेकिन 3-4 बातें बहुत जरूरी करने की हैं। तो तीसरी बात यह है कि हमारे बच्चों के पास कोई रोल मॉडल नहीं है। हमारे बच्चे जितना भी पढ़े ये सोचेंगे किसकी तरह बनना है, तो वो इनके पास कोई शख्सियत नहीं है कि ये किसकी तरह बनेंगे। इनसे पहले हम भी यही, हमारे पास भी कोई रोल मॉडल नहीं निकला। हमने भी 70 साल से जिसके पीछे जाके नारे लगाए हैं, बिल आखिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आकर रुक गया है। हमारे पीछे जो रोल मॉडल 70 साल से गुजरे हैं वो सारे के सारे नाकाम हो गए। तो अब हमारे बच्चों के लिए कौन सा रोल मॉडल है? अब गैर मुस्लिम माशरे में रोल मॉडल तलाश करने के लिए साइंस या दीगर इजादात होंगी या बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन हमारे ऊपर अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान हैं। जब आप रोल मॉडल तलाश करेंगे और आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप अल्लाह के कुरान से रुजू करेंगे। तो अल्लाह का कुरान बताएगा कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की हस्ती बेहतरीन नमूना है। तो ये फिर आपका रोल मॉडल लेके चलेंगे। जब दुनिया में आपको कोई रोल मॉडल नहीं मिलेगा तो फिर रोल मॉडल आप ये लेके चलेंगे, मेरे नबी जैसा सियासतदान नहीं था, मेरे नबी जैसा बड़ा कोई दानश्वर नहीं था, मेरे नबी जैसा बड़ा कोई सियासतदान नहीं था, मेरे नबी जैसा बड़ा कोई जंगजू और कमांडर नहीं था, मेरे नबी जैसा बड़ा कोई हाकिम नहीं था, मेरे नबी की तरह कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था जिसने लोगों को उनके खुदा छुड़वा कर हकीकी खुदा की तरफ लगा दिया। उनसे बड़ा रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो अब सिर्फ एक आखिरी गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 दर्जे होते हैं। एक होता है तालीम, एक होता है इल्म, एक होता है दानश्वरी इंटेलेक्चुअलशिप। तो ये तीनों एक ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर आपने बच्चे को सिर्फ मीम और ते मत 2 लफ्ज जोड़ के मत और नून और है ना ये 2 लफ्ज सिखा दिए, बच्चा लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है, वो तालीम याफ्ता है। उसने PhD कर ली, वो तालीम याफ्ता है, वो अहले इल्म नहीं है। आलिम इल्म से पूछे तो वो क्या कहता है? इल्म कहता है जी इन दोनों का मतलब है किसी अमल से रोक देना। तो जब बच्चा उसकी मैं नहीं समझ गया तो यूं समझेगा वो इल्म तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई। जब आप दानश्वरी और तहकीक की तरफ जाते हैं तो वो कहता है नहीं यहाँ बात खत्म नहीं होती। बेशक इसका मतलब किसी अमल से रोकना है, लेकिन मकसद सिकरत ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब है हुक्मन और जबरन रोकना। और नून और ए ना जोड़ के आप जो लफ्ज लिखते हैं ये फारसी ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब है किसी अमल से रोकने की ताकीद करना। तो इन दोनों का फर्क यह दोनों में इस्तेमाल ही है। तालीम, इल्म और दानश्वरी को इकट्ठा करके जोड़ नहीं बनाना है। अगर हमने पिछले 70 साल जो हमारे रोल मॉडल थे वो फेल हो गए हैं और आज हम एक सोच में पड़े हुए हैं, मखमसे में पड़े हुए हैं कि क्या करें, तो हमने फिर आने वाली नस्लों को ऐसी तालीम देनी है कि हमें ये दिल मुतमिन हो कि आने वाले वक्त में जब पिछले 70 साल वाले सारे फेल हो गए हैं तो ये वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं ये आने वाले वक्त के अर्तवल ये हैं, हमने इन्हें अर्तवल बनाना है। आने वाले वक्त में हमने इन्हें लीड करने के लिए तरबियत देनी है, हमने इन्हें लीड करने के लिए पढ़ाना है। अब हमें देखिए हमारे जमाने में जो स्कूल होता था एक गादा होता था, वो लोहे वाला एक तख्ती होती थी, जुम्मे वाले दिन तख्ती नहीं चलती थी तो हम वो लेके चलते थे। लेकिन हमें पढ़ाने वाले बेशक कच्ची मिट्टी पे बैठ के पढ़ाया करते थे, लेकिन जो हमें पढ़ाते थे वो समझा कर पढ़ाते थे और हमें समझ आती थी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने एक कॉलम में अपने असातिज़ा के बारे में एक जुमला लिखा था कि जब हमारे असातिज़ा कराम हमारे नन्हे हाथों में हमें कलम देते थे तो हमारे हाथ कांपते थे। आज हमारे असातिज़ा कराम का ही ये इजाज़े मसीह आई है कि आज हम जब कलम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो कलम कांपता है। तो हम इस किस्म की तरबियत देनी है, इन बच्चों को इस किस्म की तरबियत देनी है कि ये जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ खड़े हो, जहाँ चल रहे हो,
وہاں پر یہ آپ کا نام روشن کریں، یہ والدین کا نام روشن کریں، یہ اپنی اکیڈمی کا نام روشن کریں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً چیف ایگزیکٹو ندیم صاحب کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔